Hello students, I welcome all of you in this lecture. In this lecture I'm going to talk about row equivalent matrices and at the end I will tell you how to find inverse of matrix using row operations. Okay, so first of all let us start with the row equivalent matrices. We know that there are three kinds of elementary row operations that we can perform on any matrix. The first operation is that we may multiply a row of matrix by some non-zero constant, or secondly we may interchange any two rows, okay, or we may add a constant c times one row to another row. Now let me talk about this. Suppose this is a matrix given to you. Okay, so suppose this is a matrix A that is given to you, okay, and you are performing some operation on this matrix. Suppose for example this matrix has so many rows, let's understand, and suppose you are performing operation that constant times kth row, okay, constant times kth row. So whatever kth rows of that matrix will be, you are multiplying that row by c. Okay, so after doing that you will get a matrix B. Okay, now it's fine that you can get B from A, it's really fine, but the point is that, or we may say the concept is that, can we obtain A back from B? Now we have moved from here to here, from left to right. Can we come back from right to left? Can we operate some operation on B such that we will get A again? Is there any possibility? Yes, there is definitely a possibility. And what's that? What we may do now, whatever kth row of B matrix will be, that is obviously C times kth row of this matrix. So just multiply that row by 1 upon C, okay, and you will come back to your matrix. Okay, so what I'm trying to tell you, that when you perform this operation, you multiplied kth row of this matrix by C, you got B. Okay, but you will, when you will perform the same operation in reverse way on that of row kth row of B matrix, you will get A again. So that means if you will perform that kth row multiplied by 1 upon C, then you will get back A. Okay, so that means B can be obtained from A. In the same way, A can be obtained from B. Let's take another example for a while. Suppose this is your matrix A, okay, and this is suppose your ith row, and suppose this is your jth row. Okay, and what operation you are doing? This is your matrix A obviously, and you're performing operation that ith row should be interchanged, okay, with jth row. Now if this is the operation that you are performing on your matrix, then this will be matrix B. In case of matrix B, that ith row will be at the jth place, okay, so it will be here. Now it is your row, okay, and the jth row will be at the ith place, so this is your ith row. Okay, so this why this like this you will get matrix B. Now it's fine, I obtain B from A, it's fine. Now the question is, can I obtain A back from B? Obviously yes. What I have to do? Now I have to perform same kind of operation in reverse way. Now I will interchange jth row with ith row, and as soon as I perform this operation, interchanging jth row with ith row, after doing that, ith row will come to its original position and jth row will go to its original position. Okay, so that is the interesting thing about these operations. Okay, that is the point that we are going to discuss here, that what happens, suppose you are performing some operation on a matrix, okay, and you are getting another matrix. If you will perform the same operation but in a reverse manner, then you can obtain the original matrix from the new matrix. Okay, so these are the things given to you. That means suppose you are multiplying a row by non-zero constant C, you will get some matrix. But if you will perform that operation in reverse way, that means if you will multiply the same row of new matrix by 1 upon C, you will get back your matrix. Okay, so suppose for example at this point your A is, you are getting B here, so after doing that you can go back to A after multiplying the same row by 1 upon C. If you're interchanging any two rows of a matrix, okay, then you will get this matrix. But if you'll perform the same operation, that you will interchange the same two rows again, you will get back your matrix. Similarly, if you are performing this operation, that means
तुम्ही काय करताय की दिलेल्या मॅट्रिक्सच्या एखाद्या रोला कॉन्स्टंटने मल्टिप्लाय करून ती रो दुसऱ्या रोमध्ये ॲड करताय. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल लेट मी टेल यू, सपोज this is your matrix. Okay, this is your ith row, and suppose this is your jth row. Okay, what is operation that we are going to perform? We are going to perform jth row changes to, so jth row changes to jth row plus c times ith row. Okay, so after doing this, my new matrix will be something like this. Let me write it here if possible. This ith row is ai1, then it's ai2, dot 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 so on, ain for a while if matrix is of m by n size. Okay, and what will be the jth row? Let me just do one thing. Let me just assume it to be a bigger so that we can handle it clearly. Just a minute. And suppose now this is your jth row somewhere. Let me write it again. Just give me a minute so that I can do it again. Suppose this is your matrix. What is ith row? A I1, then A I2, dot 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 so on, A IN. What is your jth row? A J1, then A J2, dot 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 so on, A JN. It is your jth row. Fine. So this is your ith row and this is your jth row. Perform operation. What operation you have to perform? That jth row changes to jth row plus c times ith row. Okay, so what will be the new matrix? Now I will change pen color to tell you the new matrix. So new matrix will be, ith row will be as it is because we are not changing ith row. So ith row will be as it is, ai1, ai2, dot 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 so on, ain. And now what will be jth row? Since you have changed the jth row will be something like this, aj1 plus c times ai1. That will be the first entry of jth row. Second entry will be something like that. Last entry is a jn plus c times a in. So this is your new matrix. So this is your B matrix. Now how can you obtain A back from B? ना आता सध्या तुम्ही कसं केलं आहे तर हा ए होता, त्याच्यापासून तुम्हाला हा बी मिळाला. जर बी पासून परत ए मिळवायचा असेल तर काय करावं लागेल? तर काय करावं लागेल? सिंपल आहे. आता जर तसं करायचं असेल तुम्हाला तर रिव्हर्स ऑपरेशन करावं लागेल तुम्हाला. आणि रिव्हर्स ऑपरेशन करत असताना जी काय मॅट्रिक्सची जेथ रो आहे तीच रो परत चेंज करायची. ओके, पण चेंज करताना कशी करायची? तर आता त्या रोमध्ये मायनस सी टाइम्स आयथ रो ॲड करायची. मायनस सी टाइम्स आयथ रो ॲड करायची. मग ते जर केलं तर काय होईल? सध्या तुमचा मॅट्रिक्स असा आहे. ओके, आता एकच एंट्री मी तुम्हाला सांगतो कशी होईल. पहिली एंट्री काय होती जेथ रोची? ए जे1 प्लस सी टाइम्स ए आय1. ओके, आता त्याला तुम्ही काय ॲड करताय? मायनस सी टाइम्स आयथ रो म्हणजे मायनस सी टाइम्स ए आय1. सो इथं काय होणार? रिव्हर्स जाताना ए आय1 ए जे1 प्लस सी टाइम्स ए आय1 मायनस सी टाइम्स ए आय1 होणार आणि ही एंट्री कॅन्सल होणार आणि परत ए जे1 मिळणार तुम्हाला. तसंच इथं परत करत करत गेला तर ही जी एंट्री आहे, ओके, ही जेथ रोमधली एंट्री आहे. त्याच्यात तुम्ही मायनस सी टाइम्स आयथ रोची एंट्री ॲड करणार म्हणजे मायनस सी ए आय एन ॲड करणार तुम्ही. ते ॲड केले की कॅन्सल होऊन जाणार, परत तुम्हाला ए जे एन मिळणार. Okay, so this is what I'm trying to talk about, that if you are adding a constant c times one row to other, then you can get back your matrix by just adding minus c times same row to other. Okay, fine. So this is how you can perform the interchanging of the operations. Okay, so
Okay, fine. So now let's do one more thing. Let me check it once. Okay, no issues at all. Fine. Now this is how we obtain the matrices from one matrix to other matrix, right? Now that means what? That means B is obtained. Now this new matrix is B. I'm calling it as B. So B is obtained from A by performing some sequence of elementary row operations. Okay. So let me just go to the next page if possible. I don't have the space there. So what I will do, I will do it here. Suppose this is your matrix A. You perform some operation. You got new matrix. Right? You again perform some operation. You got some new matrix. Now if you will perform the same operations but in a reverse way, from this matrix you can get this matrix, from this matrix you can get this matrix. So this was your matrix A, this was your matrix B. You perform some row operations and you obtained B, but you can perform the same kind of row operations but in reverse way and you can again obtain A. म्हणजे जसं तुम्हाला A पासून B मिळवता येतो तसंच तुम्हाला B पासून A सुद्धा मिळवता येईल. So that kind of thing happens here. So we call such a matrices as row equivalent matrices. Okay, so here is the definition that matrices A and B are said to be row equivalent if either one of each म्हणजे either A किंवा B can be obtained from other by sequence of elementary row operations. म्हणजे जर तुम्ही A पासून B मिळवू शकत असाल काहीतरी रो ऑपरेशन्स परफॉर्म करून, किंवा जर तुम्ही B पासून A मिळवू शकत असाल काहीतरी रो ऑपरेशन्स परफॉर्म करून, तर दोन मॅट्रायसेस हे एकमेकांना रो इक्वॅलंट आहेत असं आपण म्हणतो. ओके, that is the definition of row equivalent matrices. Okay, so I hope that you must have got the definition of row equivalent matrices. Okay, so I told you that if you are performing any row operation on a matrix, you can get back that matrix again by performing the same operation in a reverse way. म्हणजे जर तुम्ही मॅट्रिक्सच्या एखाद्या रोला सीने मल्टिप्लाय केलं असेल तर तुम्हाला नवीन मॅट्रिक्स मिळेल, पण नवीन मॅट्रिक्समधल्या त्याच रोला जर परत तुम्ही 1/cने मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला तुमचा जुना मॅट्रिक्स मिळेल. ओके, जर तुम्ही मॅट्रिक्समधली एखादी आयत आणि जे थ्रू इंटरचेंज केली तर तुम्हाला दुसरा मॅट्रिक्स मिळेल, पण त्या दुसऱ्या मॅट्रिक्समधली परत तुम्ही आयत आणि जे थ्रू इंटरचेंज केली तुम्हाला तुमचा आहे तो मॅट्रिक्स मिळेल. ओके, सो अशा पद्धतीने तुम्ही कुठलेही रो ऑपरेशन जर परफॉर्म केलं तर त्याला रिव्हर्स ऑपरेशन परफॉर्म करून तुम्ही आहे त्या पोझिशनला येऊ शकता. ओके, मग तसंच इथं आहे की जर ए आणि बी हे दोन मॅट्रिक्स असतील, एवर काहीतरी एलिमेंटरी ऑपरेशन्स तुम्ही अप्लाय केले तुम्हाला बी मिळाला, तर तुम्ही तेच एलिमेंटरी ऑपरेशन्स फक्त रिव्हर्स वेने जाऊन जर अप्लाय करत गेलात तर तुम्हाला परत ए मिळू शकतो आणि अशा दोन मॅट्रायसेसला आपण रो इक्वॅलंट मॅट्रायसेस म्हणतो. म्हणजे ए आणि बी दिला तुम्हाला, तर जर तुम्ही एवर काहीतरी ऑपरेशन्स परफॉर्म करून, ऑब्वियसली काहीतरी म्हणजे एलिमेंटरी ऑपरेशन्स परफॉर्म करून जर तुम्हाला बी मिळत असेल आणि जर तुम्ही बीला काहीतरी एलिमेंटरी ऑपरेशन्स परफॉर्म करून ए मिळत असेल, कुठल्या तरी एका मॅट्रिक्सपासून दुसरा मॅट्रिक्स मिळाला पाहिजे. ओके, तर आपण तशा मॅट्रायसेसला काय म्हणतो? रो इक्वॅलंट मॅट्रायसेस. Let's jump to this particular important remark. You know this already. Okay, what is this? This is Gauss-Jordan elimination. What we do, this is my matrix. Okay, I perform so many elementary row operations and I reduce that matrix to echelon form. Okay, we call it as row reduced echelon form. Okay, so now what happens? This is your matrix, right? Let me call this matrix as A. Okay, you performed so many operations on this. Okay, so many operations you performed on that matrix and you obtained this matrix B. Okay, are you getting my point? So that means B can be obtained from A, so A and B are row equivalent. B can be obtained from A, कारण तुम्ही A होता तुमच्याकडे दिलेला, त्याच्या तुम्ही रो ऑपरेशन्स परफॉर्म करत 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 गेला आणि तुम्हाला B मिळाला, म्हणजे याचा अर्थ B तुम्ही A पासून मिळवू शकता. म्हणजे A आणि B दोघं काय आहेत? रो इक्वॅलंट मॅट्रायसेस आहेत. सेम पद्धतीनं तुम्ही B पासून A पण मिळवू शकता, फक्त त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल? तुम्ही जे काय रो ऑपरेशन्स परफॉर्म केले होते ते फक्त रिव्हर्स परफॉर्म करा. म्हणजे समजा हे C ने मल्टिप्लाय केलं असेल तर आता ह्याला 1/C ने मल्टिप्लाय करा, मागे या.
आता प्रत्येक ऑपरेशनचं रिव्हर्स ऑपरेशन परफॉर्म करत चला. तसं जर तुम्ही केलं ओके तर तुम्हाला परत तुमचा ए मिळेल. म्हणजे ए पासून बी मिळवता येतो, बी पासून ए मिळवता येतो. बरोबर आहे. आणि असं हे तर ऑब्वियस आहे, ह्या गॉस जॉर्डन इलिमिनेशन आहे. त्याच्यामुळे गॉस जॉर्डन इलिमिनेशनमध्ये आपल्याला ऑब्वियसली प्रत्येक मॅट्रिक्सचा रो रिड्यूस्ड इक्विव्हॅलेंट फॉर्म हा मिळतोच गॉस जॉर्डन इलिमिनेशनमध्ये. ओके, सो दॅट्स वाय व्हॉट वी कॉल, दॅट इज वाय वी कॉल दॅट एव्हरी मॅट्रिक्स, प्रत्येक मॅट्रिक्स इज रो इक्विव्हॅलेंट टू मॅट्रिक्स इन द रिड्यूस्ड इक्विव्हॅलेंट फॉर्म. म्हणजे प्रत्येक मॅट्रिक्स हा त्याच्या रो रिड्यूस्ड इक्विव्हॅलेंट फॉर्मला इक्विव्हॅलेंट असतो. कारण तुम्हाला दिलेल्या मॅट्रिक्सपासून तुम्ही तो रिड्यूस्ड इक्विव्हॅलेंट फॉर्म ऑब्टेन करता. रिड्यूस्ड इक्विव्हॅलेंट फॉर्मपासून तुम्ही रिव्हर्स ऑपरेशन परफॉर्म केले तर तुम्हाला तुमचा मॅट्रिक्स मिळेल. ओके, दॅट्स वाय वी कॉल द एव्हरी मॅट्रिक्स is row equivalent to matrix in reduced equivalent form, and this is a question of multiple choice question actually. Okay, now recall this particular thing that this is a simple definition of elementary matrix. What is elementary matrix? It is obtained from identity matrix and by performing a single elementary row operation. So for example, suppose this is my matrix 1 0 0 1 आणि समजा एकच ऑपरेशन परफॉर्म करायचं, एकापेक्षा जास्त नाही. तर समजा मी असं केलं की रो 2ला मी चेंज केलं आणि त्याला 5ने मल्टिप्लाय केलं. म्हणजे मी एकच ऑपरेशन परफॉर्म केलं. सो नवीन मॅट्रिक्स जो मला मिळेल तो असा असेल. दिस इज युअर एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. ओके, आता ह्याला अजून एक ऑपरेशन मी परफॉर्म करतो. ह्यातल्या रो 1ला मी 3ने मल्टिप्लाय करतो. काय होते बघूया. केलं तर कसं मॅट्रिक्स मिळणार, 3 0 0 5. आता हा मॅट्रिक्स जो आहे माझ्याकडे लास्ट पोझिशनला, हा मॅट्रिक्स हा एलिमेंटरी मॅट्रिक्स आहे का? इज इट एलिमेंटरी मॅट्रिक्स? नो. वाय? कारण हा ऑब्टेन करण्यासाठी तुम्हाला 2 एलिमेंटरी रो ऑपरेशन्स परफॉर्म करावे लागतात. त्यामुळे हा एलिमेंटरी मॅट्रिक्स नाही आहे, बट हा आहे. का? कारण हा ऑब्टेन करण्यासाठी तुम्हाला एकच एलिमेंटरी रो ऑपरेशन परफॉर्म करावं लागतं. फाईन. So that's why this is elementary matrix, but this is not. So it's, I think you have got this definition. A matrix is said to be elementary if it is obtained from identity matrix, okay, by performing a single elementary row operation. एकच कोणतरी ऑपरेशन आयडेंटिटी मॅट्रिक्सवर परफॉर्म करा, जो मॅट्रिक्स तुम्हाला मिळेल दॅट इज कॉल्ड एज एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. ओके, नाव let's talk about this row operations by matrix multiplication. This is very interesting point. Okay, what I want to talk about here is this. Basically आत्तापर्यंत आपण जे काय बोललो, ओके, त्याच्यामध्ये आपण काय बोललो की एलिमेंटरी रो ऑपरेशन्स कोणते असतात. बरोबर आहे. रो इक्विव्हॅलेंट मॅट्रायसेस म्हणजे काय की जर ए मॅट्रिक्सवर एखादं ऑपरेशन परफॉर्म केलं आपण, जो काय मॅट्रिक्स बी मिळतो त्या बी मॅट्रिक्सवर सेम ऑपरेशन परफॉर्म करायचं, फक्त रिव्हर्स ऑपरेशन त्याचं तुम्हाला परत ए मिळतो. असं तुम्ही करू शकता. आणि ए आणि बी जर 2 मॅट्रिक्स तुम्हाला दिलेले असतील, जर तुम्हाला ए पासून बी मिळवता येत असेल आणि जर तुम्हाला बी पासून ए मिळवता येत असेल तर आपण त्या 2 मॅट्रायसेसला रो इक्विव्हॅलेंट मॅट्रायसेस म्हणतो. एवढं आपण आत्तापर्यंत बघितलेलं आहे. बरोबर आहे. आता मला काय म्हणायचं आहे की ठीक आहे, तुम्ही एलिमेंटरी ऑफ मॅट्रिक्स तयार करताय, आय एम नॉट वरीड अबाउट इट. ओके, आता मी एक काय करतो आहे बघा, हा एक आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे. ठीक आहे, आता मी सिम्बॉलिकली बोलतो आहे, मी ॲक्च्युली करून दाखवणार नाही आहे तुम्हाला. जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड इट. हा तुमचा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे, कोणत्याही साईजचा असेल, आय एम नॉट वरिंग अबाउट इट. याच्यावर जर तुम्ही एखादं ऑपरेशन परफॉर्म केलं, या आयडेंटिटी मॅट्रिक्सवर एक सिंगल ऑपरेशन तुम्ही परफॉर्म केलं, सिंगल ऑपरेशन, ओके, तर तुम्हाला मिळणारा मॅट्रिक्स जो असतो आपण त्याला म्हणतो एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. बरोबर आहे. हा तुमचा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स होता. त्याच्यावर तुम्ही एखादं ऑपरेशन परफॉर्म केलं तर तुम्हाला जो मिळतो मॅट्रिक्स त्याला आपण म्हणतो एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. बरोबर आहे. आता ठीक आहे, आता मग जर आता हे समजा ऑपरेशन कोणतं असेल, ते डिपेंड करतं. 3 ऑपरेशन्स आहेत, त्यातलं कुठलं तरी एखादं ऑपरेशन असू शकतो. ओके, तर आता काय करायचं आहे की मला हे चेक करायचं आहे की व्हॉट इज ई इंटू ए. म्हणजे ए हा एक मॅट्रिक्स दिलेला आहे मला, ए इज गिवन टू मी. ओके, जर मी एलिमेंटरी मॅट्रिक्सने एला मल्टिप्लाय केलं
तर मला काय मिळेल. बरोबर आहे. हा मला हे चेक करायचं आहे. ह्याचं एक एक्झाम्पल घेऊन दाखवतो मी तुम्हाला. जस्ट अ सेकंड, लेट मी सी वेदर आय हॅव स्पेस ऑर नॉट. लेट मी जस्ट इरेज दिस. एक सिम्पल आपण घेऊन बघूया. एक 3x3 मॅट्रिक्स घेऊन दाखवतो मी तुम्हाला, सो विल अंडरस्टँड दिस. हा मॅट्रिक्स आहे आपला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक आहे. याच्यावर एकच ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे आपल्याला. सो मी कोणतं ऑपरेशन परफॉर्म करतो, रो 3 चेंजेस टू 5 टाइम्स रो 3. सिम्पल ऑपरेशन घेऊया आपण. आपल्याला जो मॅट्रिक्स मिळेल हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे. ओके, याला म्हणू आपण I3. 3 साईडचा आहे त्याच्यामुळे I3 म्हणू आपण याला. आपल्याला जो मॅट्रिक्स मिळेल तो असेल 1 0 0 0 1 0 0 0 5. कारण 5ने मल्टिप्लाय केले लास्ट रोला, त्यामुळे तुम्हाला हा मॅट्रिक्स मिळेल 1 0 0 0 1 0 0 0 5. ओके, सो हा तुमचा मॅट्रिक्स आहे ई. आता मला समजा एखादा मॅट्रिक्स दिला आहे, कोणताही असेल. लेट मी टेक मॅट्रिक्स ए. समजा ए इक्वल टू आहे, काहीही घेऊ शकता तुम्ही, यू कॅन टेक एनिथिंग. ए इक्वल टू समजा असा आहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 असा मॅट्रिक्स आहे. ओके, आणि क्वेश्चन मला काय विचारला आहे, क्वेश्चन मला विचारला आहे व्हॉट इज ई इंटू ए. व्हॉट इज ई इंटू ए. जर ईने एला मल्टिप्लाय केलं तर काय येईल, करून बघा. इट्स नॉट दॅट डिफिकल्ट, विचार करण्याची गरज नाही आहे, जस्ट करून बघू आपण. 1 0 0 0 1 0 0 0 5 हा तुमचा ई. आणि त्याच्या पुढे ए जर घेतला तर ए आहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. राईट. हे जर मल्टिप्लिकेशन परफॉर्म केलं आपण तर काय मिळेल आपल्याला, हा मॅट्रिक्स मिळेल. 1 0 0 म्हणजे सॉरी 1 2 3 मिळणार इथे, कारण 1 0 0 आहे. सो 1 2 3 असं जर राहणार. 0 1 0 म्हणजे 0 1 0 1 0 1 0 म्हणजे 4 5 6. आणि 0 0 5 0 0 5 म्हणजे 35 40 45. सो हे झालं तुमचं ॲन्सर ई इंटू ए. आता तुम्ही दोन गोष्टी ऑब्झर्व करा. पहिली गोष्ट तुम्ही ऑब्झर्व करा ए, आणि दुसरी गोष्ट ऑब्झर्व करा तुम्ही ई इंटू ए. काय फरक झाला, काय चेंज झालं ज्यावेळी तुम्ही ईने एला मल्टिप्लाय केलं, काय चेंज काय झाला. तर तुमच्या लक्षात येईल एलिमेंटरी मॅट्रिक्स ऑप्टेन करण्यासाठी आपण जे ऑपरेशन यूज केलं होतं, काय केलं होतं आपण एलिमेंटरी मॅट्रिक्स मिळवण्यासाठी, तर आपण थर्ड रोला 5ने मल्टिप्लाय केलं होतं. बरोबर आहे. मग आपल्याला हा ई मॅट्रिक्स मिळाला होता. एम आय राईट. मग आपण तेच ऑपरेशन परफॉर्म करतो आहे एवर, म्हणजे आपल्याला काय मिळतो ई इंटू ए. बघा, एच्या बाकीच्या रो पण आहे तशा ठेवल्यात, फक्त तिसऱ्या रोला आपण 5ने मल्टिप्लाय केलं आहे. 5 7 35 85 40 आणि 5 9 45. सो दॅट इज वॉट वी आर डुईंग. म्हणजे थोडक्यात काय की तुम्ही एलिमेंटरी मॅट्रिक्स जो आहे तुमचा, तो एलिमेंटरी मॅट्रिक्स मिळवण्यासाठी जे ऑपरेशन तुम्ही परफॉर्म केलं तेच ऑपरेशन जर तुम्ही एवर परफॉर्म केलं तर तुम्हाला काय मिळतो ई इंटू ए. अजून एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगेन, आणि मग तुम्हाला अजून आयडिया क्लिअर होईल त्याची. मी आता हे ऑपरेशन बदलतो. ओके, आणि हे मॅट्रिक्स पण बदलेल इथला. खालचं मी आत्ताच पुसत नाही. लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड दिस केअरफुली. मी ऑपरेशन असं घेतो आहे, रो 1 इंटरचेंज विथ रो 3. हे झालं सिंगल रो ऑपरेशन. ओके, आयडेंटिटी मॅट्रिक्सवर मी सिंगल रो ऑपरेशन अप्लाय केलं की मला एलिमेंटरी मॅट्रिक्स मिळतो. आता कसा मिळेल एलिमेंटरी मॅट्रिक्स मला, तर रो 1 आणि रो 3 इंटरचेंज करायच्यात. सो 0 0 1, सेकंड रो आहे तशीच राहणार 0 1 0. थर्ड रोच्या जागी पहिली रो येणार म्हणजे 1 0 0. सो हा झाला माझा ई. ठीक आहे. आता चेक करा की ई इंटू ए काय येतो. ए तसाच ठेवतो आहे मी, ए बदलत नाही, ए तसाच ठेवतो. आणि चेक करू आपण की ई इंटू ए काय येतो. हे मी सगळं इरेज करतो. लेट्स सी व्हॉट हॅपन्स विथ ई इंटू ए. सो लेट मी राईट डाऊन ई 0
0 1 0 1 0 1 0 0, राईट. काय येणार मल्टिप्लिकेशन, यू कॅन इझिली डू इट. 0 0 1 म्हणजे 0 0 1 7, 0 0 1 8, 0 0 1 9, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 म्हणजे सेकंड रो आहे तशीच राहणार. 5 6 आणि 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 म्हणजे 1 2 3. ओके. आणि मग परत तुम्हाला मी तेच सांगेन, ऑब्झर्व करा तुमचा ए आणि तुमचा ई इंटू ए काय फरक झाला. तर एच्या तुम्ही फक्त पहिली आणि तिसरी रो इंटरचेंज केली आहे. लक्षात आलं. एलिमेंटरी मॅट्रिक्स कसा ऑप्टेन केला होता, तर पहिली आणि तिसरी रो इंटरचेंज केली होती. ज्यावेळी त्या एलिमेंटरी मॅट्रिक्सने तुम्ही एला मल्टिप्लाय केलं, त्याची पण तुम्ही पहिली आणि तिसरी रो इंटरचेंज केली. बरोबर आहे. म्हणजे थोडक्यात अंदाज काय येतो आहे की एलिमेंटरी मॅट्रिक्स ऑप्टेन करण्यासाठी आपण जे ऑपरेशन परफॉर्म करतो तेच ऑपरेशन परफॉर्म करावं लागतं. कधी? जर तुम्ही त्या एलिमेंटरी मॅट्रिक्सने एला मल्टिप्लाय करत असाल तर. अँड दॅट इज वॉट इज गिवन हिअर. that is given here. Okay, row operations by matrix multiplication. So read it carefully. If the elementary matrix E results from performing a certain row operation on identity matrix, and if A is any m by n matrix, then E into A is nothing but the matrix that results with when the same row operation is performed on A. म्हणजे जर तुम्ही ई मिळवताना रो इंटरचेंज केल्या असतील पहिल्या आणि तिसऱ्या, तर एच्या तुम्ही पहिली आणि तिसरी रो इंटरचेंज केली की तुम्हाला ई इंटू ए मिळेल. जर तुम्ही तिसऱ्या रोला 5ने मल्टिप्लाय केलं असेल, तुम्ही एला जर एच्या तिसऱ्या रोला 5ने मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला ई इंटू ए मिळेल. म्हणजे ई मिळवण्यासाठी जे ऑपरेशन तुम्ही परफॉर्म केलं तेच ऑपरेशन जर तुम्ही एवर परफॉर्म केलं तर तुम्हाला ई इंटू ए मिळतो. दॅट इज द आयडिया. आय होप यू हॅव गॉट दिस आयडिया. आता ह्याचं एक एक्झाम्पल ह्यांनी इथं दिलेलं आहे. हा त्यांचा ए होता. ओके, ह्याची साईज आहे 3/4. फाईन. आणि हा ई आहे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. दिस इज युअर एलिमेंटरी मॅट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 आणि 0 0 3 0 1. आता हा कसा मिळवला आहे, तर तुमच्या लक्षात आला असेल आय थिंक की हा मिळवला आहे कसा. तर हा जो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स होता 1 0 0 0 1 0 0 0 1, याच्यामध्ये काय केलं माहिती आहे का, फक्त रो 3ला चेंज केलं आहे. रो 3ला चेंज करून काय केलं आहे, रो 3 प्लस म्हणजे रो 3मध्ये 3 टाइम्स रो 1 ॲड केला आहे. ओके, मग तुम्हाला असा मॅट्रिक्स मिळतो. मग जर तुम्हाला ई इंटू ए फाईंड करायचं असेल तर काळजी करत बसायचं नाही किंवा करत बसायचं नाही. डायरेक्टली काय करायचं, तर एच्यासुद्धा तिसऱ्या रोला चेंज करायचं, त्याच्यामध्ये 3 टाइम्स फर्स्ट रो ॲड करायची. म्हणजे 1 + 3 4 येणार इथे. 4 + 0 4, 4 + 3 टाइम्स 6 म्हणजे 10 आणि 0 + 3 टाइम्स म्हणजे 9. बाकी 2 रो आहे तशा ठेवायच्या. झालं तुमचा ई इंटू ए. म्हणजे एलिमेंटरी मॅट्रिक्स मिळवण्यासाठी जे ऑपरेशन तुम्ही परफॉर्म केलं तेच ऑपरेशन जर तुम्ही एवर परफॉर्म केलं तर तुम्हाला ई इंटू ए मिळतो. सो दॅट इज नथिंग बट द रो ऑपरेशन्स बाय मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन. आय होप यू हॅव गॉट दिस पॉईंट. ओके. एनिवेज दिस इज वॉज द टेबल आय वॉज टॉकिंग अबाउट. की समजा इथं तुमचा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे आणि इथे तुमचा एलिमेंटरी मॅट्रिक्स आहे. तर हे दोन्ही मॅट्रिक्स एकमेकांना रो इक्वॅलंट असतात. कसं, जर आयडेंटिटी मॅट्रिक्सच्या आयत रोला सीने मल्टिप्लाय केलं असेल तर तुम्हाला एलिमेंटरी मॅट्रिक्स मिळेल. एलिमेंटरी मॅट्रिक्सच्या त्याच रोला जर 1/c ने मल्टिप्लाय केलं 1/c ने, तर परत तुम्हाला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळेल. सिम्पल. जर तुम्ही आयडेंटिटी मॅट्रिक्सची आय आणि जे रो इंटरचेंज केली तर तुम्हाला एलिमेंटरी मॅट्रिक्स मिळेल. पण परत तुम्ही एलिमेंटरी मॅट्रिक्सची आय आणि जे रो इंटरचेंज केली परत तुम्हाला तुमचा मॅट्रिक्स मिळेल. जर तुम्ही सी टाइम्स आयत रो जेमध्ये ॲड केली असेल तर तुम्हाला ई मिळेल. परत तुम्ही जर -c टाइम्स आयत रो जेमध्ये ॲड केली तर तुम्हाला आय मिळेल. आर गेटिंग माय पॉईंट. सो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आणि एलिमेंटरी मॅट्रिक्ससुद्धा काय असतात, रो इक्वॅलंट असतात एकमेकांना. याच्यापासून हा मिळवता येतो आणि रिवर्स ऑपरेशन केले की हा मिळवता येतो. ओके. आता इथं त्यांनी काही एक्झाम्पल्स दिलेत ते दाखवण्यासाठी की हाऊ इट कॅन बी डन ऑर हाऊ इट कॅन बी परफॉर्म्ड. सो यू मे सी दिस एक्झाम्पल. सी, आता इथे हा एक मॅट्रिक्स आहे, हा आहे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. हे दाखवले त्यांनी करून. त्याच्यापासून मिळवलेला हा एलिमेंटरी मॅट्रिक्स आणि रिवर्स ऑपरेशन अप्लाय करून परत मिळवला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. बघा 1 0 0 1 हा तुमचा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. त्यातल्या सेकंड रोला 7ने मल्टिप्लाय केलं,
हा मॅट्रिक्स मिळाला, हा झाला एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. एलिमेंटरी मॅट्रिक्सच्या सेकंड रोला जर परत 1/7 रिवर्स ऑपरेशन 1/7 मल्टिप्लाय केलं तर परत तुम्हाला तुमचा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळेल. सेम जर समजा तुम्ही पहिल्या 2 रो इंटरचेंज केल्या तर तुम्हाला एलिमेंटरी मॅट्रिक्स असा मिळेल. परत एलिमेंटरी मॅट्रिक्सच्या त्याच रो इंटरचेंज केल्या तुम्हाला आहे तुमचा मॅट्रिक्स त्या पद्धतीने मिळून जाईल. जर तुम्ही इथे बघा, इथे काय केलं आहे तर पहिल्या रोमध्ये दुसऱ्या रोचं 5 टाइम्स ॲड केलं आहे. ओके, तर तुम्हाला हा मॅट्रिक्स मिळाला. आता तुम्हाला रिव्हर्स ऑपरेशन काय करावं लागेल तर त्याच रोमध्ये म्हणजे पहिल्या रोमध्ये दुसऱ्या रोचा -5 टाइम्स ॲड करावा लागेल. कारण इथं हे मिळवण्यासाठी 5 टाइम्स ॲड केलं होतं. इथून हा मॅट्रिक्स मिळवायचा असेल तर -5 टाइम्स ॲड करावा लागेल. सो 0115 जो आहे त्याच्यामध्ये -5 टाइम्स ॲड केलं या रोचा तर तुम्हाला परत तुमचा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळेल. सो आय थिंक you must have understood this. So whatever that I'm talking in this particular section till now, I'm just talking about the row equivalence of matrices. Okay, still we haven't seen the inverse of matrix, how to find inverse of matrix. Okay, but whatever we have seen, that is all about the row equivalent matrices. So I hope that you must have got the idea of row equivalent matrix, and you may perform this and you may identify the row equivalence. Okay, so that is all. Every matrix is row equivalent to its row equivalent form. Okay, then what is the relation between elementary matrix and row operation, matrix multiplication, that we understood. We have also understood the relation between identity and elementary matrix. How can we obtain elementary matrix and how can we get back identity matrix. And next, that is, we are going to see this theorem. This theorem is very important theorem. Okay, and it has a proof. We have to discuss this proof in detail, so it will be not done in this lecture. So for this lecture, and then we will see how to find inverse of matrix. Okay, so for this lecture, this is fine. Okay, we will stop here until this. Okay, so just try to understand what is the forward operation and what should be the reverse operation. That two things you need to identify. If forward operation is multiply by c, reverse operation is multiply 1 upon c on the same row. If forward operation is interchanging of ith and j row, reverse operation is same, interchange ith and j row. Okay, if forward operation is ith row changes to c times jth row, reverse operation is ith row plus minus c times jth row. Okay, so this is all that we need to understand. I hope you must have understood all these points. Okay, so with this I stop here. Thank you.